बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौपाल प्रोग्राम के नवे सैगमेंट के नाल तुहाडी खिदमत हाज़र हाँ। असीं एक नवा सिलसिला शुरू किया है जिहदे किताबां दे उत्ते खास तौर पर पंजाबी किताबां दे उत्ते तबसरे की छोटे छोटे जायजे उन्हां दे बारे मालूमात उन्हां दा तारफ करवाया जाएगा। इस सिलसिले असीं इस तो पहले एक साडे कैनेडा तो शायर जिहड़े अपना मुल्क छड्ड के ते आस्ट्रेलिया चले गए सन, शमी जलंधरी उन्हां दी किताब दे उत्ते एक तबसरा पहली बारिश दे उत्ते तबसरा कीता। पिछले हफ्ते असी अदवाटे उत्ते लाला जी दी तरवीनियां दी किताब अदवाटे उत्ते गलबात की। अज असी एक होर पहलू दे उत्ते दो नवीं किताबां सानू मसूल होईयां ने, उन्हां दे उत्ते असी गलबात करांगे। और इतफाक की गल है कि यह दोवें शायर प्यो पुत्र ने। राणा साहब तुसां गल कीती सानू वसूल होईयां ने तबसरे वास्ते जायजे वास्ते ते गलबात करने वास्ते चौपाल दे विच सानू किताबां मिलदियां रहिंदियां ने। जिवें अकरम कलंदरी होरां दी किताब सानू मिली प्यार दी खेड, इस तरह फुटदे सूमे, इस तरह इफ्तिखार अहमद फलकी होरां दी किताब सोचां सोची पईयां। और ऐसा नू दो किताबां आईयां खूह नैना दे इश्क दे अथरू। तुसीं वेखो खूह नैना दे इश्क दे अथरू, खूह नैना दे राइटर ने जे उहदे लिखारी ने शाह रज़ाक वटू। और जिहड़ी किताब है इश्क दे अथरू इहदे लिखारी ने मियाँ मुहम्मद अली फ़कीर वटू। मियाँ मुहम्मद अली फ़कीर वटू जिहड़े ने वो शाह रज़ाक होरां दे वालिद ने। और मैं समझना कि बड़ी एक प्यार वाली बड़े मान वाली साढ़े वास्ते गल है कि इको वेले दे विच प्यो पुत्रां दी किताबां जिहड़ियां ने वो छपियां ने। कैसा दिलचस्प जी गल है अपना कि वालिद साहब ने अपना तखल्लुस फ़कीर रखा है, बेटे ने शाह जी। क्या बात है। और इस गल नूं वीर सिपाही होरां ने बड़े सोहने तरीके नाल बयान कीता है। वीर सिपाही साडी पंजाबी शायरी दी रीत दे रवायत दे बड़ा मान ने जी साडे वास्ते, बड़ियां सोहणियां गल्लां करदे ने। भी तो उन्होंने वेखो कितना सोहना इंतसाब जिहड़ा वो कीता है कि उस्ताद शायरी दा बेवफाई लोको मेरे कोल भी हरफ वफा कोई नहीं, जख्मी करे बुखारी ते असर किधरे, पक्का मेरा भी वीर भरा कोई नहीं, ते मैं फकीर ते पुत्र शाह मेरा। वाह किसे शायर को ले अदा कोई नहीं, किथों वीर फकीर नू जान सका, मस्त इश्क विच ओदे सवा कोई नहीं। राणा साहब एक दौर हुंदा सी ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਨਾ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ, ਕਿੱਸੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬ ਮੁਕਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਆਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਤਾ, ਆਪਣਾ ਪਤਾ, ਆਪਣਾ ਘਰ, ਆਪਣਾ ਬਾਹਰ, ਆਪਣਾ ਐਡਰੈਸ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਸੱਜਣ, ਮਾਂ ਪਿਓ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਲਾਂਭਾ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ, ਔਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਿਲਣ ਗਿਲਣ ਆਉਣਾ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਆਵੇ, ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਆਵੇ ਤੇ ਇਸ ਰਾਹ ਤੋਂ ਆਵੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਆਵੇ, सारा आता पता लिखते होंगे सन। और बड़ा मज़ा होंदा सी उस गल दे विच कि लिखण वाले ने शायरी दे विच अपना आता पता सारा लिखिया होंदा सी। और साडे जिहड़े मियाँ मुहम्मद अली फ़कीर ने इश्क दे अथरू दे विच उन्होंने इस रवायत नूं कायम रखिया है। उन्होंने वेखो एक तो उन्होंने तनवीर बुखारी होरां नूं याद कीता है। क्या बात है जी। मर गया तनवीर किसे नूं भी ना होई खबर, नाल दे कमरे चों मेरा अडवा वजदा रहा। ते साडी रवायत दा बड़ा पक्का पीड़ा शायर, बिल्कुल कड़ियाल कलां दे रहन वाले ने। और उन्होंने ऐसे रंग लाए ने, इफ्तिखार अहमद फलकी भी उन्होंने शागिर्द है, शाह रज़ाक वटू भी उन्होंने कोलों बहिंदा खलोंदा रहा है, मियाँ मुहम्मद अली फ़कीर भी उत्थे ही उस सूमे तो पानी पीता है, वीर सिपाही भी जिहड़ा उन्होंने दे डेरे दा जिहड़ा जी माजरत चाहते हैं। गल ये कि हुण जिहड़ी रवायत तनवीर बुखारी ने शुरू की सी ना, उस रवायत दे रंगां दे विच पंजाबी शायरी नूं रंग लगने ने। मैं इफ्तिखार फलकी की किताब सोची पईयां ते भी गल की सी। और अपने जिहड़े साडे शायर ने मियाँ मुहम्मद अली फ़कीर हरी, उन्हां दी शायरी तो लगता है कि उन्होंने भरपूर हयाती गुजारी है। यानी कि एक आम बंदे दी शायरी और एक बुढ़े बंदे दी शायरी हयाती नूं भरपूर तरीके नाल गुजारन वाले दी शायरी दीयां सोचां दे विच कितना फर्क हुंदा है। वेखो ते इह धीआं दे दुखड़े सहारे नहीं जांदे, मुकद्दर उन्हां दे संवारे नहीं जाते, ये पेड़े अलहदा ने धीआं दे अजलों, ते कौड़े या मिठे सधारे नहीं जाते। एक नवा शायर, एक जना शायर इस तरह की गल नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल ये तो गल बिल्कुल ठीक है। ये अपने आप के उत्ते बीती हुई गल है। इस तरह की शायरी वो शायरी कर सकता है जिन्हें जिहड़ा डूंगी अखे इन्हां हालातां नूं वेंदा है, जिहड़ा इन्हां हालातां दे विचों गुजरदा है
ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈਏ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੀਬਾ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਸਿਆਣਾ ਤੇ ਦਾਨਸ਼ਵੰਦ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੋਂ ਕਰਜ਼ ਉਤਾਰ ਫਕੀਰਾ ਫਿਰ ਨਵਾਫਲ ਨੀਤ ਲਵੀਂ, ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਗਏ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਫਰਜ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੁਨਤਾ ਹੋਣ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਜ਼, ਬਿਲਕੁਲ। ਨਫਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੁਨਤਾ ਹੋਣ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਨਤ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਯਾਤੀ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਨਫਲ ਬੰਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਪਿਆ ਨੀਤੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼, ਕਰਜ਼ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ, ਨਫਲਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਜੀ 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 ਜੀ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਰੰਗ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੰਗ ਵਿਖਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੀਆਂ ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਫਕੀਰ ਹੋਰਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਸ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੋਰ ਵੇਖੋ, ਪੱਗ ਪਿਓ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਚੱਦਰ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰੋਲ, ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਉੱਚਾ ਬੋਲੇ ਬੋਲ। ਵਾਹ। ਪੱਗ ਪਿਓ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਚੱਦਰ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰੋਲ, ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਉੱਚਾ ਬੋਲੇ ਬੋਲ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੇਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਧੀ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇਰੀ ਡੂੰਗੀ ਸੋਚੀ ਸੋਚ, ਤੀਰ ਕਮਾਨੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫੇਰ ਨਾ ਆਵੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਵੇ ਜੀ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਫਕੀਰ ਵੱਟੂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਰੰਗ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਯਾਤੀ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ, ਹਯਾਤੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ, ਮੱਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਾਂਝ ਦੀ ਗੱਲ, ਔਰ ਜਣਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਕੰਧਾਂ ਢਾਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਿਮਲੇ ਉੱਚੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੋਲ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁਬੱਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਓ ਦੀ ਪੱਗ ਵੀ ਨੀਵੀਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸੀਨਾ ਤਾਣ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਇੰਜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਫਕੀਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਸਿਕੀ ਰੰਗ ਸੀ ਸਾਰਾ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਇਹੋ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਸ਼ਾਹਰਜ਼ਾਦ ਵੱਟੂ ਹੋਰੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ MA ਕੀਤਾ, MA ਉਰਦੂ ਕੀਤਾ, MA ਪੰਜਾਬੀ ਕੀਤਾ, B.Ed ਕੀਤਾ, M.Ed ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਦਬੀ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸੈਯਦ ਤਨਵੀਰ ਬੁਖਾਰੀ ਹੋਰੀ ਨੇ, ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਘੜਿਆਲ ਕਲਾਮ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਸੂਮੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹਰ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਮੱਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੂਮੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖੂਹ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੁਲਾਬ ਵੀ ਉਗਦਾ ਹੈ, ਮੋਤੀਆ ਵੀ ਉਗਦਾ ਹੈ, ਚਮੇਲੀ ਵੀ ਉਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤਨਵੀਰ ਬੁਖਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੰਗ ਰਵੇ। ਜੀ ਜੀ, ਰੰਗ 'ਚ ਫਰਕ ਆਏਗਾ, ਖੁਸ਼ਬੂ 'ਚ ਫਰਕ ਆਏਗੀ, ਗੱਲ 'ਚ ਫਰਕ ਆਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਅੰਦਾਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਰੀਨਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਸਲੀਕਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ। ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨੀ ਜੋ ਹਯਾਤੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਹਯਾਤੀ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੱਲ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਕਤਸਾਬੀ ਇਲਮ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਰਜ਼ਾਦ ਵੱਟੂ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਜੇ ਤੱਕ 10 ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਵਾਹ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਭੇਤ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ, ਸ਼ਿਕਸਤਾ ਖਾਬ, ਮੌਜ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਮੁਹੱਬਤੀ ਦੀਵੇ, ਉਡੀਕ ਅਫਸਾਨਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਕੇਲੇ ਮੁੱਢ ਕਰੀਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ ਹੈ, ਤਾਰੀਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਛੀਨਾ ਵਿਰਕਾਂ ਦੀ ਤੇ ਪਿਆਰ ਪਲਾਂਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਗੀਤ ਨੇ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਅਰਸ਼ਦ ਇਕਬਾਲ ਅਰਸ਼ਦ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਕਬਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਰਾਂ ਲਿਖਾਰੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਕਬਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਾਪੀਆਂ ਨੇ। ਬੜੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੈ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਾਰੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕਬਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਰੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਾਰੀ ਛਾਪਿਆ। ਆਖਰੀ ਉਮਰੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਨਾਤ ਨੰਬਰ ਛਾਪੇ, ਨਾਤ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪੀਆਂ, ਨਾਤ ਦੇ ਖਾਸ ਨੰਬਰ ਛਾਪੇ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸ਼ਾਹਰਜ਼ਾਦ ਵੱਟੂ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹਰਜ਼ਾਦ ਵੱਟੂ ਹੋਰੀ ਜਵਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਖੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗਿਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਬੰਦਾ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੀਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਹੈ, ਦਫ਼ਤਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਰ ਤੇ ਮੁਰੀਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਲਿਖਿਆ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸੁਚਲ ਪੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜਾਨ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਜੀ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਵਾਦਾਰੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੀਨ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਸਵੱਵੁਫ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਫਤ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ।
ਤੇ ਇਹ ਹਕੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹ ਰਜ਼ਾਕ ਵੱਟੂ ਹਰੀ, ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਨਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਰਸਮਾਂ ਰੀਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਰਜ਼ਾਕ ਵੱਟੂ ਹਰੀ ਜਹਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖ ਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੀ ਬੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਜ਼ਮ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਈ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਜੀ, ਯਤੀਮ ਬੱਚਾ, ਸਦਰ ਦਾ ਬੂਟਾ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿੱਦਲ। ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿੱਦਲ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਿੱਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਉਸ ਜ਼ਿੱਦਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਮਜਮੂਈ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਕਿਰਦਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਮੁਫਾਦ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਮੁਫਾਦ ਨੂੰ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਹੱਕ ਬੋਲਿੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਰਜ਼ਾਕ, ਜ਼ਿੱਦੀ ਮੂਲ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਇਖਲਾਕ। ਜ਼ਿੱਦੀ ਖੁਸ਼ ਇਖਲਾਕ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਜ਼ਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੰਮੀ ਬਹਿਰ 'ਚ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣੋ, ਬੂਟੇ ਹਿਰਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਸਭ ਸੁੱਕੇ, ਦਿਲੋਂ ਕਰੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਅੰਨੇ ਬੋਲੇ ਤੇ ਗੂੰਗੇ ਤਬੀਬ ਹੋਏ, ਸ਼ਾਲਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਇੱਥੇ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਅੰਨੇ ਬੋਲੇ ਤੇ ਗੂੰਗੇ। ਅੰਨੇ ਬੋਲੇ ਤੇ ਗੂੰਗੇ ਤਬੀਬ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤਬੀਬ ਨੂੰ ਜੇ 3 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ 3 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੀ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤਬੀਬ ਕਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 3 ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਤਾਰਾ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਇਸਤਾਰਾ ਬਣ ਗਏ, ਸਹੀ ਬਾਤ, ਬੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸਤਾਰਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣਨਾ, ਨਾ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਜੀ ਇੱਕ ਇਸਤਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਔਰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਰਜ਼ਾਕ ਵੱਟੂ ਹਰਾਂ ਦੇ 3 ਲਫ਼ਜ਼, 3 ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਯਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਿਆ, ਖੋਲ ਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੇਰ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਅੱਜ ਦੀ ਹਯਾਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹਯਾਤੀ ਦਾ ਖੱਟਿਓ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜਾਪੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਸਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਕਈ ਉਹ ਕੀ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਰਜ਼ਾਕ ਫਰੇਬ ਤੇ ਲਾਲਚਾਂ ਨੇ, ਪੱਥਰ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਨਗਰ ਕੀਤਾ, ਤੂੰਬੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਹੈਣ ਕੰਨੀ, ਇਥ ਸੁਣੀ ਦੀ ਹਾਲ ਪੁਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵਾਹ, ਤੂੰਬੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਹੈਣ ਕੰਨੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਯਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਧਿਆਨੇ ਐਸਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਰਜ਼ਾਕ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਖੂਹ ਨੈਣਾ ਦੇ ਅਦਾਰਾ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਜਿਆ ਮੂਸਾ ਸ਼ਦਰਾ ਲਾਹੌਰ ਵੱਲੋਂ 2018 ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੜਾਵਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਪੀਰ ਸੈयद ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੂ ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਅਬਦੁਲ ਸਤਾਰ ਵਿਰਕ ਦੀ ਨਗਰੀ ਫਿਰੋਜ਼ ਵਟੂਆਂ ਵਿੱਚ ਉਗਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਣੇ ਰੁੱਖ, ਜਨਾਬ ਅਤਾਉਲਾ ਕੌਸਰ ਵਿਰਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਂਡ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਮਰਹੂਮ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਅਹਿਸਾਨਮੰਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਰਸ਼ਦ ਇਕਬਾਲ ਅਰਸ਼ਦ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਆਖਿਆ ਤੇ ਅਸਰ ਅੰਸਾਰੀ ਫੈਜ਼ਪੁਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਰਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਖੂਹ ਨੈਣਾ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਰਜ਼ਾਕ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਕਿਤਾਬ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਅਥਰੂ, ਦੋਵਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ, ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਨੇ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਫਕੀਰ। ਹੋਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਜਾਂ 2 ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਬਸਰਾ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਰਿਹਾ ਕਰੇਗੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼, ਰੱਬ ਰੱਖਾ।